Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa sebelum kita memulakan dengan tausiah daripada Ustazah Nur Hafizah Musa, marilah sama-sama kita meneruskan bacaan Al-Quran kita insya-Allah pada surah An-Nisa, muka surat 99 ayat 128 insya-Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله
ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله
واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم. Allahumma salli ala Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimi. Air matamu mengalir laju, perlu membasah tubuh dan baju. Jihadmu sehabis usia tenaga, belum jua puas hingga umat di syurga. Ujian ratahan jiwamu, memilih bersama fuqara masakin. Nikmat dunia kau sungguh berpada, wahai insan mulia ya Rasulullah. Allah yang Maha Esa, yang wujud ada, tidak mensiakan segalanya. Kau bersembah karenanya, disambut semua dengan puji-pujian. Allah yang Maha Kuasa, tak dibiarkan dirimu dihina. Kau dimuliakan sebagai kekasih Allah yang Maha mencintai. Allah yang Maha Esa, yang wujud ada, tidak mensiakan segalanya. Kau bersembah karenanya, disambut semua dengan puji-pujian. Allah yang Maha Kuasa, tak dibiarkan dirimu dihina. Kau dimuliakan sebagai kekasih Allah yang Maha mencintai. Allah memi'rajkanmu, melihat nur yang mulia. Allah memi'rajmu, melihat syurga dan kenikmatannya. Allah memi'rajmu, menitip hadiah salat.
Allah memi'rajmu, merawat duka, meneguhkan jiwa. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammin bil khair, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ya, mari kita berdoa terlebih dahulu, insya-Allah. Ustazah akan bimbing dan mudah-mudahan seluruh muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dikasihi fillah, anak-anak, adik-adik sekalian, ia dapat mengaminkan doa ini. Ya, insya-Allah mudah-mudahan mustajab ya doa kita dalam majlis ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا مباركا فيه وترزقنا الشكر عليه والإنابة إليه وزدنا حبا في الصالحات من الأعمال. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kesihatan dalam taqwa, panjang umur dalam amalan yang baik, rezeki yang luas ya Allah yang diberkati. Kurniakanlah kepada kami kesyukuran ke atas segala yang Engkau kurniakan kepada kami, dan tambahilah kepada kami kecintaan terhadap amalan-amalan yang saleh.
اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم ونورا نهتدي به إلى صراطك المستقيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikanlah kepada kami, ya Allah, hati yang terbuka, kefahaman dalam Al-Quran dan juga cahaya yang memimpin kami kepada jalan yang lurus. ونسألك يا ربنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء لما في الصدور وأن ترزقنا كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, penyembuh atas segala apa yang ada dalam jiwa kami. Rezekikanlah kepada kami kesempurnaan ikhlas dalam perkataan dan tindakan kami. Rezekikanlah kepada kami penutup yang baik ketika mana ajal mendatangi kami. اللهم إنا نسألك علما نافعا تزدنا فيه من فضلك وعملا صالحا متقبلا عندك ورزقا هنيئا حلالا مباركا فيه وطول عمر في مرضاتك وسلامة في الدارين وفرجا عاجلا ومخرج من كل ضيق وشدة وشبهة وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم وأخرج اللهم من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين تحقق بمعرفتك ومحبتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, yang menambahkan kepada kami daripada kurniamu. Kurniakanlah amalan yang salih yang engkau terima di sisimu. Kurniakanlah rezeki yang halal, yang baik, yang diberkati. Umur yang panjang dalam keredaanmu. Keselamatan di dunia dan di akhirat. Kurniakanlah kepada kami jalan keluar yang segera. Kurniakanlah kepada kami jalan keluar daripada segala kesempitan, penderitaan dan kekeliruan. Kurniakanlah kepada kami penutup yang baik. Kurniakanlah kepada kami sitran, pendinding yang cantik. Kurniakanlah kepada kami penolong yang benar-benar perkasa. Kurniakanlah kepada kami penyembuh daripada segala bentuk penyakit dan kesukaran. Ya Allah, keluarkanlah daripada jiwa kami kulla qadarin lid dunya, apa saja daripada kecintaan terhadap dunia. Keluarkanlah daripada hati kami kecenderungan terhadap maksiat. Keluarkanlah daripada hati kami kesibukan daripada sesuatu yang menyibukkan kami daripada mentaatimu, ataupun keluarkanlah daripada diri kami sesuatu yang menjadi penghalang di antara kami dengan ma'rifahmu dan juga kecintaanmu, wahai yang maha pengasih daripada yang pengasih. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama sahabat-sahabat sekalian, ya kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada pagi ini. Terima kasih Puan Nur Yafani, Kak Tengku Kamsiah Ambak, Puan Laili Abdul Jalil, Puan Hafizah Siran, Puan Ariza Kamaruddin, apa khabar Puan Rumizah Yusof, apa khabar sahabat kita Puan Nur Azlina Syukur, Puan Nana Khurizan Abdullah, kepada semua yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita sehingga kita menjadi sebersih-bersihnya
daripada maksiat dan dosa yang kita lakukan sahabat-sahabat sekalian dengan tangan kita sendiri. Ya, mudah-mudahan Allah mengangkat darjat kita dan mari sama-sama insya-Allah pada pagi ini kita melihat kalau dalam Al-Quran sahabat-sahabat boleh rujuk muka surat 436. Ya, muka surat 436 iaitu surah Fatir ayat 15 hingga ayat 18. Ayat 15 hingga ayat 18. Okey, ready semua insya-Allah. Muka surat 436 ayat 15 hingga ayat 18. Hari ini tajuk kita adalah dosaku, dosamu. Dia ada tanda seruan kat belakang, ya, tanda soal. Maknanya dosaku, apakah dosamu? Ya, jadi sama-sama kita lihat melalui ayat yang kita baca, ya, untuk menjawab soalan dalam tajuk yang kita berikan pada pagi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. Sadaqallahul azim. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, sedangkan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Ayat ni sahabat-sahabat sekalian, ya, Masya Allah, bila kita selalu sebut pada diri kita, memperingatkan diri kita, ayat ni memberikan satu sentuhan yang sangat besar kepada diri kita yang banyak melakukan dosa dan maksiat. Yang kadang-kadang diri kita ini berada dalam keadaan lupa daratan. Maaf ya tuan-puan, Ustazah memang ada serak-serak sikit ya. Anggaplah serak-serak basah. Walaupun serak-serak kering ya. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Sedangkan Allah, dialah yang maha kaya. Tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Jika dia mengkehendaki, nescaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk tolong pikul beban dosa tersebut, tidak akan dipikul sedikit pun. Meskipun yang dipanggilnya itu merupakan kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat beri peringatan hanyalah orang yang takut kepada azab Tuhannya
sekalipun mereka tidak melihatnya. Ya, orang yang dapat menerima peringatan, ini huraian dia, ialah mereka yang meyakini yang gaib, meyakini Allah, malaikat, hari akhirat dan sebagainya. Walaupun tidak dapat menghindar yang gaib tersebut, mereka tetap mendirikan solat, mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ya, maksudnya kembali pada ayat tadi, sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanyalah orang yang takut kepada azab Tuhannya sekalipun mereka tidak melihatnya, dan iaitu mereka yang melaksanakan solat. Dan barang siapa yang menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah jua tempat kembali. Baik sahabat-sahabat, kita tengok ya potongan demi potongan. Kita ambil dulu sahabat-sahabat sekalian pada ayat 15, 16, 17. Cuba tuan-puan lihat balik, renung balik, hayati balik ayat 15, ayat 16, ayat 17. Bayangkan di tengah-tengah kita yang banyak dosa. Kita banyak maksiat kepada Allah. Siapa di sini yang boleh mengatakan, oh ustazah saya tak ada dosa? Siapa kat sini yang boleh kata bahawa dirinya bersih sebersih-bersihnya? Pada ayat yang lain Allah menyatakan, jangan kamu menyucikan diri kamu dalam maksud mengatakan diri kamu ni dah bersih sangat dah. Mengatakan diri kamu ni dah suci sangat dah. Mengatakan diri kamu ni pangkat tinggi di sisi Allah. Hebat sangat diri kamu. Jangan. Sebab Allah lah yang menyucikan hamba-hambanya. Allah lah yang membersihkan hamba-hambanya. Ini nak menggambarkan tuan-puan sekalian keadaan diri kita. Kena selalu merasakan bahawa diri kita ini berdosa. Ingat lagi tak sahabat-sahabat sekalian? Pada ayat yang pernah kita tadabbur sebelum ini, ya bagaimana pada sebuah hadis yang menerangkan tentang ayat tersebut tuan-puan sekalian, ya bila ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tentang seseorang pada zaman jahiliahnya banyak tolong orang. Banyak tolong orang, banyak khidmat pada orang tuan-puan sekalian. Maknanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Nabi SAW tentang si fulan itu, ia menyebut amalan-amalan baik yang dia lakukan semasa jahiliahnya. Apa pertanyaan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha? Apakah dia ini akan selamat? Apakah dia ini akan diberikan pahala oleh Allah atas segala kebaikan-kebaikan yang dia lakukan? Maka Nabi SAW menyebut, ya di hari akhirat dia memang tidak akan diterima amalan-amalan dia. Di hari akhirat, dia tak akan dapat apa-apa. Bahkan yang akan dihitung adalah kekufuran dia. Yang akan dihitung adalah kejahatan yang dia lakukan. Adapun kebaikan tak dapat apa-apa akhirat besok. Kenapa? Sebab Nabi kata, dia tidak pernah dalam hidup dia berdoa. Semasa dia hidup, dia tidak pernah berdoa untuk Allah ampunkan dosa dia. Terutama diampuni oleh Allah akan dosanya pada hari Yaumul Mahsyar, pada hari perhimpunan, pada hari akhirat, pada hari kiamat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, alangkah hebatnya manusia yang merasakan dia berdosa. Kenapa tuan-puan? Sebab bila kita merasakan diri kita berdosa, maka tidak ada yang paling kita perlukan sahabat-sahabat sekalian kecuali bagaimana untuk membersihkan dosa ini. Bagaimana untuk membuang dosa ini. Ya, bagaimana untuk kafarah dosa-dosa ini tuan-puan sekalian. Dan tidak ada sesiapa yang boleh mengampuni dosa kita kecuali Allah. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Maka dan siapakah yang boleh mengampuni dosa kecuali Allah. Pagi ni Ustazah mengajak kita semua sahabat-sahabat sekalian, mari merasakan diri kita berdosa dengan Allah. Mari merasakan bahawa diri kita ini bertepek-tepek. Ya, bertepek-tepek benda yang tak sudah lagi, tak settle lagi ni antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Dan cuba kita lanjutkan dengan meneliti ayat ini. Dalam keadaan kita jangan rasa diri kita bersih, jangan rasa diri kita hebat, tapi kita rasa bahawa urusan kita ni masih belum selesai, kita berdosa dengan Allah. Lalu kita baca ayat 15, 16 dan 17. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ila Allah. Kamu semua ini adalah fuqara, fakir.
fakir miskin, fuqara maknanya apa? Terlalu amat berhajat dengan Allah. Ya, tak boleh lekang pandangan mata kita terhadap memohon pertolongan Allah. Umpama tak boleh terhenti sesaat pun pada hati kita, pada lisan kita, kecuali mengharapkan Allah, memerlukan Allah, berhajat segala-galanya daripada Allah Azza wa Jalla. Tak ada sekelip mata pun, tak ada sesaat pun dalam hidup kita, sahabat-sahabat sekalian, Allahumma illa kita terlalu memerlukan Allah Azza wa Jalla. Tuan-puan sekalian, dengar suara ustazah. Ya, kadang-kadang okey, kadang-kadang serak. Ya, ustazah pergi jumpa doktor. Kan, dalam bab suara ni je lah kan, ya. Sakit tekak selalunya lambat baik kan, ya. Okey, jumpa doktor. Doktor, jadi bila kita berjumpa doktor, biasanya macam-macam lah. Ya, yang kita buat, okey, scan lah, ya, macam-macam. So kita boleh tengok, doktor tunjuk, tengok ni ustazah, dia kata. Ya, masukkan kamera lah apa semua, tengok ustazah. Ini dia punya apa, ini peti suara kita, kata doktor. Ustazah pun tengok. Ni cerita benar, bukan reka-reka. Ya. Ustazah pun tengok. Dia kata, bengkak ni peti suara. Ustazah tengok. Masya Allah, ni peti suara ya doktor ya? Ya, doktor kata ni peti suara. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Tak apalah yang sakit tu Allah menyembuhkan ya. Tapi yang ustazah lihat apa dia, subhanallah. Peti suara ni, ya Allah, kau ciptakan kat aku, telah banyak menolong aku. Alhamdulillah. Ya, kalaulah datang sakit tu pada usia 45 tahun pun tak apalah. Ya, tahanlah sikit, redalah sikit kan ya. Sebab lama dah Allah bagi ni. Bendanya kecil je tuan-puan, subhanallah. Kalau tengok speaker kat dewan kan, kita tengok peti suara speaker yang diguna pakai kat majlis kahwin ke, kat seminar ke, besarnya. Itu kalau jatuh, hempuk kepala kita, patah tengkuk kita tuan-puan. Ya, tengok yang peti suara yang manusia cipta lah. Ya, buat macam mana ni kotak suara, nak kena ada mikrofon pula, nak kena bertali-tali pula. Ya, tengok macam mana sistem, PA sistem yang manusia bawa datang tuan-puan sekalian. Allahu Akbar. Bila Ustaz tengok, ya Allah ciptakan peti suara kita tuan-puan sekalian, kecil je. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Aku dah pakai 45 tahun ya Allah. Ya, kalau dia nak bengkak sikit tak apalah, kita carilah rawatan biiznillah ya. Subhanallah, tengok kat situ. Cuba bayangkan tuan-puan sekalian, ya bayangkan. Dan kita terasa betapa besarnya rahmat Allah kepada kita. Allah tak letak peti suara tu sebesar peti suara kat dewan. Kalau letak nak sangkut kat mana? Ya, penuh skrin ni dengan peti suara ustazah je lah. Allah letak kat sini je. Kat sini je, celah-celah. Ya, celah-celah macam-macam lah. Urat-urat yang ada kat tekak kat sini je tuan-puan sekalian. Kecil je. Tak ada pun Allah nak suruh kita pikul 3 kilogram ni peti suara kamu. Kamu nak pakai 60 tahun, 70 tahun. Ya, ada tak kita servis peti suara kita tuan-puan? Ya Allah, lupa nak servis, tak servis pun. Pakai je. Kadang-kadang pakai untuk mengumpat. Kadang-kadang pakai untuk bergosip. Kadang-kadang pakai untuk fitnah orang. Kadang-kadang pakai untuk maksiat kepada Allah. Kadang-kadang pakai pada perkara yang Allah haramkan. Tapi Allah masih lagi bagi kita peti suara tuan-puan. Kita masih boleh terpekik, melolong. Semua masih boleh lagi. Subhanallah. Bila melihat apa yang doktor tunjuk, ya Allah kecil sangat doktor peti suara ni. Ya ustazah ni lah peti suara. Ya, masa tu terasa macam mana? Ya Allah ya Tuhan. Semua benda kau tundukkan. Kau tundukkan untuk apa? Untuk memenuhi keperluan kita. Bayang tuan-puan tak boleh bercakap macam mana. Hari ni yang sedang berlaku, tidak sesaat pun kecuali ustazah memohon pertolongan Allah. Ini keadaan lisanul hal. Maknanya walaupun tak nampak macam mohon-mohon, tuan-puan semua tak nampak macam memohon kepada Allah, tapi lisanul hal, keadaan yang berlaku apa dia? Tuan-puan tidak pernah terlepas daripada memohon pertolongan Allah, terlalu memerlukan Allah. Nak pandang, nak dengar, nak tulis, nak cakap, nak respon, nak fikir, segala-galanya datang daripada Allah Azza wa Jalla. Siapa kita tuan-puan? Siapa kita? Antumul fuqara'u ilallah. Kamu terlalu memerlukan Allah. Tapi yang berlaku pada kita apa dia? Kepala kita, fikiran kita dipenuhi dengan makhluk. Dipenuhi dengan manusia.
Padahal manusia tu yang kita duk fikir-fikir dia tu sedang tidur lena, tak fikir pun pasal kita. Ya, hati kita dipenuhi dengan makhluk, dipenuhi dengan dunia. Padahal dunia tu silap-silap boleh merosakkan kita. Dipenuhi dengan kerakusan terhadap harta dan jawatan. Padahal harta dan jawatan tu tuan-puan, silap-silap boleh bawa kita masuk neraka. Siapa tahu? Subhanallah, padahal yang paling kita perlukan adalah Allah Azza wa Jalla. Tapi mengingat Allah di hujung-hujung masa. Mengingat Allah di hujung-hujung tenaga. Mengingat Allah nanti nak cari masa bila dah tua. Bila sakit, bila penat, bila tak terdaya. Masa sehat, masa segar, masa muda, boleh cari ilmu, boleh zikrullah, kita lupa kepada Allah. Ini ayat ni tuan-puan. Ya, yang kita kena masukkan, benamkan, tanam dalam hati kita. Kita siapa? Antumul fuqara'u ilallah. Bukan saja hamba Allah, bahkan tidak boleh hidup tanpa Allah. Tidak boleh hidup tanpa rahmat Allah. Tidak boleh hidup tanpa pertolongan Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Bukan senang nak ajar diri kita merasai hakikat fuqara' ni tuan-puan. Bagi ujian pun tak rasa fakir juga. Ya, bagi macam-macam musibah pun tak rasa fakir juga. Tolonglah sahabat-sahabat. Ustaz bercakap pada diri sendiri. Ustazah pun sama tuan-puan. Terlalu banyak benda nak dibentuk, dibaiki diri ni. Kamu ni, aku bagi kamu ujian, aku bagi kamu sakit, aku bagi kamu macam-macam dugaan. Contoh ya tuan-puan. Tapi kamu tetap juga memanggil-manggil nama manusia. Kamu tetap juga merasa lega mengingatkan ada manusia akan tolong kamu. Bila kamu nak merintih pada Allah? Bila kamu nak sujud pada Allah? Bila kamu nak menangis di hadapan Allah? Yang kamu perlukan adalah Allah, bukan orang lain, bukan makhluk. Ya, begitu sekali Allah bagi kepada kamu nikmat. Manalah tahu kok kamu ni dengan musibah tak pandai ingat Allah, kok dengan nikmat kok pandai ingat Allah melalui jalan syukur. Tak juga. Ya, bila Allah bagi nikmat, lupa daratan, lupa diri. Ya, hanya nak menunjukkan kepada orang nikmat-nikmat yang kita ada. Bukan nak bawa orang untuk mengingati pemberi nikmat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Jadi sahabat-sahabat, ayat ni kena baca selalu. Antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Ya, kita nak fahami makna kekayaan Allah. Allah maha kaya tuan-puan sekalian. Selain daripada memberikan makna seluruh yang ada di langit, di bumi, di dunia dan di akhirat, semuanya adalah milik Allah, ciptaan Allah, di bawah kekuasaan Allah. Ya, bagi Allah segala-galanya. Bahkan dalam masa yang sama sahabat-sahabat sekalian memahami bahawa Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Maknanya apa? Tidak pernah memerlukan apapun. Tak memerlukan apapun. Allah tak perlukan kita tuan-puan sekalian. Ya, jangan perasan, jangan rasa Allah memerlukan tasbih kita, zikir kita, solat kita. Subhanallah, maha suci Allah. Allah tidak memerlukan apapun. Allah tidak memerlukan kita untuk memujinya. Ya, dan nak menunjukkan gambaran tuan-puan bahawa Allah itu Ghaniyun Hamid. Ghaniyul Hamid, kita tengok pada ayat yang ke-16. Sebagai satu amaran kepada kita. Peringatan kepada kita. Apa dia? Iyasha' yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dhalika 'ala Allahi bi'aziz. Jika dia mengkehendaki. Tengok, Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jika dia mengkehendaki, nescaya dia membinasakan kamu, melenyapkan kamu. Punya Allah tak perlu kat kita. Ya, punyalah Allah bukan memerlukan kita, bukan jangan perasan tuan-puan sekalian, ni kita ni. Sehingga kan Allah menyatakan pada ayat ini, Allah boleh melenyapkan kamu selenyap-lenyapnya. Tak ada baka keturunan, habis semua lenyap. Ya, Allah boleh lenyapkan Nur Hafizah, Allah boleh lenyapkan Salmah, Allah boleh lenyapkan Abdul Aziz, Allah boleh lenyapkan siapa ya, Muhammad Dahlan, ikutlah nama apa yang teragak kat Ustazah nak sebut ni. Allah boleh lenyapkan semua. Allah boleh lenyapkan. Ya, dan nak menggambarkan keperkasaan Allah, ya, maha kaya dan maha terpujinya Allah, Allah boleh lenyapkan kamu semua. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan mendatangkan ganti kamu yang baru.
Sama ada ganti tu serupa kamu ke, ganti tu tak sama dengan kamu ke, ya ikutlah sesuka Allah. Allah Maha berkehendak. Tapi Allah boleh lenyapkan yang namanya manusia ganti makhluk lain pun boleh. Allah boleh lenyapkan kamu manusia dan gantikan dengan manusia yang lain pun boleh. Nak bagi tahu siapa sajalah kita ni tuan-puan sekalian, kecuali kalau rujuk pada surah Al-Insan, kita ni dulu tak ada pun. Ya, lam yakun syai'an madhkura, tak pernah disebut pun. Sebelum kita lahir, dia nak ni kan? Sebelum kita lahir tuan-puan sekalian, nama kita tak ada pun jadi sebutan, kita bukan sesiapa pun. Ya, dan Allah boleh melenyapkan kita, gantikan dengan ciptaan yang lain, ya, bi khalqin jadid. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz, dan tidaklah yang demikian itu sulit bagi Allah Azza wa Jalla. Jadikan ya Allah, bila kita mengingat ya aku ni bukan sesiapa pun. Ya, atas kehendak Allah lah, atas diri ini. Bila kita rasa macam tu ya tuan-puan sekalian, terasa Allah boleh hapuskan je kau ni, ya Allah boleh binasakan je kau. Kau jangan rasa diri kau hebat. Sekelip mata tuan-puan, Allah boleh hapuskan, binasakan, ya, dan Allah boleh gantikan dengan orang lain. Allah boleh gantikan dengan ciptaan yang lain. Bila kita rasa macam tu kan, kita akan terasa betapa kita ini hanyalah hamba Allah, fuqara, yang terlalu berharap dengan Allah Azza wa Jalla. Muslimin muslimat, ya, ada sahabat-sahabat kita datang juga ya, macam kalau tak datang pun melalui inilah secara online lah ya. Maknanya bercerita dengan ustazah ya, masalah itu masalah ini. Ya, sama juga ustazah pun kadang-kadang cerita dengan kawan-kawan kan, sahabat-sahabat. Bukannya kita nak bergantung ya, tapi bila kita menceritakan tu, kita sebenarnya nak mendengar apa taujihat yang baik, apa pesanan yang baik. Ya, kita manusia yang lupa ya. Boleh jadi Allah mendatangkan sahabat ni dengan wasilah sahabat mengingatkan kita. Jadi antaranya sahabat-sahabat sekalian, ustazah juga mencari sahabat, mencari guru ya untuk bantu kita sendiri. Dan alhamdulillah ustazah berpeluang ya belajar dengan seorang guru, Allahumma salli ala Muhammad, Ustaz Abdul Jalil. Ya, Ustaz Abdul Jalil. Semoga Allah merahmati ya beliau. Dia bagi tahu, dia kata Syekh Badi'uz Zaman An-Nursi, Syekh Badi'uz Zaman pernah berkata dalam Risalah An-Nur, kemudian menghuraikan ya, dan biasanya perkataan-perkataan beliau sangat melegakan orang yang mendengarlah dengan izin Allah. Jadi ustaz ni kongsikan dengan ustazah ya dalam kelas tersebut, dia kata dunia ini menurut Syekh Badi'uz Zaman An-Nursi, dunia ini adalah dewan menunggu. Dunia ini adalah dewan menunggu syurga. Ini perkataan dia, 3 perkataan. Dunia ini adalah dewan menunggu syurga. Masya Allah, subhanallah, ustazah mendengar tu tuan-puan sekalian, saya rasa perkataan tu sangat cantik untuk kita ingat, ya, kita pujuk diri kita, iaitu dunia ini adalah dewan menunggu syurga. Dewan menunggu. Pernah tak sahabat-sahabat kita duduk dekat dewan yang namanya dewan menunggu? Pernah tak? Baru lagi tuan-puan sekalian, masa ustazah nak cucuk vaksin ya, kita duduk dalam dewan menunggu kan? Okey, beratur dulu. Maknanya ikut sajalah segala arahan, beratur, tunjukkan kita punya mind sejahtera. Dia suruh duduk kat ruang ni, duduk. Suruh tengok nombor, tunggu. Lama sikit, sabar. Ya, lama sikit kena sabar. Rasa macam hingar-bingar sikit contohnya. Ya, sabar. Kemudian datang arahan lagi. Ke sana pula menunggu, pergi menunggu kat sana. Okey, datang arahan lagi, kena catat kat sini, kena tulis. Ya, datang arahan lagi. Jangan duduk sini, kena jaga jarak. Ikut je lah arahan, dewan menunggu kan? Sampailah kita pergi dekat tempat yang kemudian kita dicucuk tadi. Ya, tapi tak habis lagi. Kena menunggu lagi. Menunggu apa pula? Tunggu pula 15 minit, 20 minit. Tengok pula reaksi vaksin tu pada diri kita. Ini contoh sebab baru berlaku je. Contoh, duduk kat ruang menunggu. Okey, menunggu lagi.
Sampailah akhirnya, okey, selesai dah waktu menunggu. Boleh dah tanda tangan ke apa benda ke, boleh. Punya riangnya lepas Dewan Menunggu tu, keluar daripada Dewan Menunggu, pergilah duduklah kat mana-mana yang dah sediakan tempat bergambar. Bergambarlah kita, saya sudah divaksin, contoh, ya. Kemudian senyum kita keluar, ya selesai dah. Tadi kita berada di mana? Dewan Menunggu. Boleh tak gambarkan sahabat-sahabat, dunia ini ada Dewan Menunggu. Dewan Menunggu apa? Dewan Menunggu syurga. Ya Allah akan kurniakan insya-Allah kepada kita. Ya Allah akan wariskan kepada kita. Ustazah cuba gunakan tuan puan sekalian, ya apa yang Ustazah belajar tadi kepada sahabat-sahabat yang lain. Ya, Ustazah buatkan, buatkan sikit macam apa ni, voice message kan. Ustazah bagi tahu, Hajah, puan, sabar. Kita berada dalam Dewan Menunggu syurga kat dunia ni. Ya, atas kehendak Allah saja. Sabar menunggu. Macam kita duduk dekat Salatul Istiqbal, Dewan Menunggu nak naik kapal terbang. Kena sabar tak sabar? Maaf ya, kata pramugari tu, kata pegawai tu. Macam mana tak cakap dia tak kerti dah Ustazah kan ya. Dia cakap elok-elok lah. Ya, Assalamualaikum ya tuan puan, dia kata. Penerbangan kita delay lagi. Penerbangan kita dilewatkan lagi kerana masalah-masalah teknikal. Bahkan ada masa Ustazah nak pergi umrah tuan puan melalui Turki, pergi Turki dulu. Dah lah menunggu lama dah. Tiba-tiba pengumuman, ya memang tak boleh berangkat hari tu. Dia akan hantar dulu ke hotel. Ya, ke hotel dekat Subang sana. Kita daripada KLIA, dia hantar kat hotel dulu. Dan nanti dia kata, tunggulah pengumuman, kita akan call bilik masing-masing untuk bagi tahu bila perlu ready untuk datang semula ke KLIA. Apa kita boleh buat? Ada nampak orang menjerit-jerit tak? Menjerit-jerit, histeria, tergolek-tergelantang kat KLIA. Bila ada pengumuman delay, ada tak nampak? Tak pernah lagi kita nampak kan? Semuanya macam kok marah pun, geram pun, sabar. Ya, sebab apa? Sebab kita tahu kita nak pergi ke sana. Memang inilah laluan dia. Kena sabar. Jadi Masya Allah tuan puan sekalian ya, bila kita rasa kita duduk dekat ruang Dewan Menunggu syurga, selalu sejak belajar tu ingatkan diri macam tu lah. Dewan Menunggu ni, Dewan Menunggu. Nak ke mana? Ke syurga. Sabarlah sikit. Ya, sabarlah sikit. Dahlah kita bila nak pergi ke syurga tu tak boleh kotor. Tak boleh berdosa. Tak boleh jahat. Allah akan bersihkan dulu. Benar-benar tuan puan sekalian. Walaupun tuan puan kata, boleh je Ustazah. Kalau Allah nak, boleh je orang jahat masuk syurga. Contohnya lah. Dia dulu buat jahat Ustazah. Ya, contohnya. Tapi tuan puan kita kena ingat. Syurga tak dimasuki oleh orang yang kotor. Syurga tak dimasuki oleh orang yang jahat, yang berdosa. Allah pasti akan bersihkan dulu. Pasti akan bersihkan dulu. Tuan puan, tanya diri kita. Kita nak pilihan yang mana? Ada yang Allah bersihkan di dunia tuan puan. Allah bersihkan di dunia dengan apa? Dengan macam-macam lah ujian. Ya Allah bersihkan di dunia dengan jalan dia sendiri pun. Ya Allah bantu untuk banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah. Banyak amal soleh dia. Datang ujian-ujian daripada Allah untuk bersihkan dosa dia, sucikan dosa dia. Atau akhirat besok Allah sucikan dengan celup dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Ya, sebab itu ada orang yang Allah masukkan dalam neraka pada beberapa tempoh sampai dia bersih baru boleh masuk syurga. Maknanya tak masuk syurga orang yang kotor tuan-puan akan melalui proses dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita pilih, ya, takkan kita nak dibersihkan dengan jalan masuk neraka, wal'iyazubillah. Ya, kita nak dibersihkan, ya masa kita kat dunia ni lah. Ya, sebab tu kita kena banyak istighfar kepada Allah. Banyakkan bertaubat kepada Allah, nak jadi ahlu taubah. Dan tidak ada yang boleh membersihkan kita, yang boleh mengampunkan dosa kita kecuali Allah. Sedangkan dosa kita ni berjalan je. Dosa mata, dosa telinga, dosa hati. Nak menggambarkan apa dia? Dalam bab dosa pahala, dalam bab bersih kotor pun sahabat-sahabat kita adalah fuqara'u ilallah. Sangat fakir kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan, bersihkanlah aku ya Allah. Kalau tak, semua jadi haba'an manthura. Ya, semuanya jadi debu-debu yang berterbangan. Ya Allah, aku dalam ruang menunggu ni ya Allah. Ya, nak minum pun harap Engkau, nak makan pun harap Engkau.
Ya, nak tidur pun harap engkau, nak buat apa pun harap engkau, nak bernafas pun harap engkau. Ya, kalau tutup aircon sekarang tak beroksigen kita semua dalam dewan menunggu tu. Allah bagi udara, Allah berikan kenyamanan. Bahkan Maha Suci Allah, ruang menunggu kita terlalu nikmat tuan-puan. Allah beri kita berkeluarga, Allah beri kita sahabat, Allah beri kita ilmu. Allahu Akbar, subhanallah. Mudah-mudahan kita ada ketahanan ya untuk menghadapi kehidupan ini. Ya, dan mengingatkan apa dia? Tawadhu' hati itu. Rendah hati sangat. Sentiasa bergantung dengan Allah. Antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sahabat-sahabat sekalian, kita belum masuk lagi dalam bab yang menyatakan soal dosaku, dosamu kah? Belum lagi ya. Sebab itu pada ayat yang ke-18. Pun begitu sahabat-sahabat sekalian, Ustazah ya nak bacakan dulu, nak menghuraikan pada ayat yang atas tu dulu tuan-puan sekalian. Ya, bagaimana ini adalah ancaman ya. Ayat tadi sebenarnya adalah teguran, peringatan daripada Allah Azza wa Jalla ya, untuk kita ingat bahawa kita ini adalah manusia, hamba Allah yang sangat memerlukan ya, sangat bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun untuk soal ayat yang ke-18 itu insya-Allah sahabat-sahabat sekalian ya, kita akan sambung pada esok pagi ya, tak sempat ya, sambung pada esok pagi. Cuma sebelum itu Ustazah nak mengakhirinya tuan-puan sekalian ya, dengan sepotong hadis Nabi SAW ya, yang Ustazah rasa sangat mendamaikan hati ya, membaca hadis tersebut. Jadi nak kongsikan dengan sahabat-sahabat semua. Sebenarnya hadis yang Ustazah nak baca ni berkait juga dengan ayat ya, ayat yang Allahumma salli ala Muhammad, berkait dengan ayat yang ke-34 surah Fatir. Surah yang sama, tengok sikit sampai ayat 34, iaitu ayat yang berbunyi وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ. Ya, ayat dia. Tadi kita kata dunia ni dewan menunggu syurga. Bila sampai masa tuan-puan sekalian insya-Allah masuk syurga, maka orang yang masuk syurga ni kata macam mana? Alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah. Allazi azhaba 'annal hazan, yang telah menghilangkan daripada kami rasa sedih. Ya, maknanya kekhawatiran, kecemasan, kesedihan, ketakutan. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kami maha pemberi kurniaan, rahmat dan kelimpahan. Maknanya tuan-puan sekalian ya, maknanya bila masuk syurga, tadi kita kata dewan menunggu syurga kan. Bila masuk syurga, apa yang orang dalam syurga sebut? Penghuni syurga bila masuk syurga beritahu apa? Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripada kami kesedihan. Kalau kita tengok pada huraian tafsirannya, maknanya membebaskan diri kita daripada berbagai beban penderitaan semasa di dunia. Semasa di dunia ada khawatir, ada bimbang, ada gelisah, ada sedih. Jadi itulah gambaran dewan menunggu tadi. Dewan menunggu tadi banyak sedihnya, banyak susahnya juga, banyak takutnya juga, banyak khawatirnya juga. Sebab tu bila masuk syurga terasa nikmat sangat untuk menyebut Alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripada kami seluruh penderitaan tadi, kesedihan tadi, kebimbangan tadi masa dekat dunia. Jadi bila kita baca ayat-ayat ni tuan-puan sekalian, hati tu terasa terubat sangat. Ya, dan At-Tabrani meriwayatkan daripada Ibnu Ammar, dia berkata Nabi SAW bersabda, "Laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fil maut, la fil qubur, wala fil nusyur, ka'anni anzuru ilaihim 'inda as-sayhah yanfuduna ru'usahum min at-turab yaquluna alhamdulillahilladzi adhhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur." Maksudnya,
tidak ada rasa kesepian dan takut bagi para manusia yang merupakan ahli la ilaha illallah. Fil mauti, tidak ada rasa takut, rasa sepi kepada ahli la ilaha illallah ketika matinya. Jadi kita ni dalam dewan menunggu ni tuan puan, dewan menunggu syurga ni nak jadi ahli apa? Ahli Tupperware ke, ya, ahli kosmetik ke, ahli syarikat ke, ahli persatuan ke, atau kita nak menjadi ahli la ilaha illallah. Ini keahlian kita dalam dewan menunggu syurga. Ya. Jadi kalau kita memang dah formatkan macam tu dalam diri kita, sahabat-sahabat sekalian, kita akan lebih termotivasi, terbina, ya, kualiti kita. Ini adalah mukadimah kepada seminar tajdid diri, ya, seminar tajdid diri. Kita nak ambil term-term yang sangat spesifik tapi membantu kita. Dewan menunggu syurga. Keahlian apa semasa menunggu? Nak jadi ahli apa? Nabi kata, ahli la ilaha illallah. Siapa yang merupakan keahlian dia adalah ahli la ilaha illallah, ketika mana dia mati, dia tidak ada kebimbangan. Dia tidak ada ketakutan. Dia tidak ada kekhawatiran. La fil kubur. Begitu juga semasa dalam kubur. Keahlian la ilaha illallah, tak ada takut, tak ada bimbang dalam kubur. Wala fil nusyur. Bahkan juga ketika mana hari kebangkitan. Kita akan kenal keahlian la ilaha illallah. Siapa dia ahli la ilaha illallah? Bahkan Nabi menggambarkan, ka'anni anzuru ilaihim. Seakan-akan aku seperti melihat orang-orang keahlian la ilaha illallah, ya, masa bangkit daripada kubur nanti, inda sayhah, semasa kebangkitan, yang fuduna ru'usahum minat turab, hanyalah seperti orang yang, ya, sibuk-sibuk untuk apa ni, hanyalah seperti orang yang buang-buangkan debu kat muka. Maknanya bila bangkit nanti, padahal duduk dalam tanah tu tuan puan sekalian, mungkin ada yang 20 tahun menunggu dia dalam kuburnya, ada yang dah 50 tahun, ada yang dah 80 tahun, ada yang dah 1000 tahun dalam tanah. Tuan puan sekalian, tapi bangkit nanti hari kebangkitan, Nabi kata apa? Alah, macam kuis-kuis macam tu je. Macam tepi-tepis buang-buang debu macam tu je. Allahu Akbar, ya. Maknanya ringan sangat keadaan tu. Seraya mereka itu berucap seperti mana yang disebut pada ayat 34 surah Fatir. Apa yang mereka ucapkan? Bangkit akhirat besok, ya, buang-buanglah sikit debu-debu tu, macam itulah, ya. Sambil mereka mengatakan, Alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita daripada kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita semua adalah fakir kepada Allah. Kita semua berada dalam dewan menunggu syurga. Ya, bertahan, sabar, redha. Jadilah ahli la ilaha illallah yang belajar melakukan sesuatu, ya, dengan ikhlas hanya semata-mata kerana Allah, yang memperjuangkan akidah ini la ilaha illallah. Ya, mudah-mudahan, ya, kita diberikan keampunan, ya, diterima segala amalan kita. InsyaAllah esok pagi kita akan masuk kepada ayat yang ke-18 untuk kita meneliti, ya, apa khabar dosa-dosa kita, apakah dosa kita itu menjadi tanggungan pada orang lain, apakah dosa orang lain juga terpaksa kita tanggung, atau bagaimanakah, ya, keadaan dosa manusia di dunia dan juga di akhirat. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, ya tuan-puan, petang ini jam 5 suku, insyaAllah bersama-sama dengan Ustazah di Facebook page ini, ya, dengan tajuk perkongsian Ustazah dengan Saudara Halim Ahmad. Saudara Halim Ahmad ni antara penyanyi yang banyaklah menyanyikan lagu-lagu Ustazah, ya. Jadi petang ini tajuk kita adalah Biar Lagu Berbicara. Jadi untuk mungkin siapa yang ada minat dalam bidang seni, ya, untuk mencipta lirik lagu atau mencipta irama lagu yang memiliki mesej dakwah,
Ya, mungkin anak-anak kita ke ataupun tuan-puan nak tahu macam mana pengalaman ya menciptakan lagu tersebut ataupun nak menghayati apa makna lagu tersebut sebenarnya. Apa makna lirik lagu tersebut sebenarnya? Mari bersama-sama dengan kami jam 5 suku petang ini ya dalam tausiah Asar Ummi insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Jangan lupa ya tuan-puan daftar seminar tajdid diri ya dan juga boleh memiliki 100% muslimah, set 100% muslimah yang tinggal lebih kurang 40 lebih set lagi ya pada harga promosi RM130 sahaja. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimi. Air matamu mengalir laju, belum membasah tubuh dan baju. Jihadmu sehabis usia tenaga, belum jua puas hingga umat di syurga. Ujian ratahan jiwamu, memilih bersama fuqara masakin. Nikmat dunia kau sungguh berpada, wahai insan mulia ya Rasulullah. Allah yang Maha Esa, yang wujud ada, tidak mensiakan segalanya. Kau bersembah karenanya, disambut semua dengan puji-pujian. Allah yang Maha Kuasa, tak dibiarkan dirimu dihina. Kau dimuliakan sebagai kekasih, kekasih Allah yang Maha mencintai. Allah yang Maha Esa, yang wujud ada, tidak mensiakan segalanya. Kau persembah karenanya, disambut semua dengan puji-pujian. Allah yang Maha Kuasa, tak dibiarkan dirimu dihina. Kau dimuliakan sebagai kekasih, kekasih Allah yang Maha mencintai. Allah memi'rajkanmu, melihat nur yang mulia. Allah memi'rajmu,
melihat syurga dan kenikmatannya. Allah memi'rajmu, menitip hadiah sorak. Allah memi'rajmu, merawat duka, meneguhkan jiwa. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia.